Okay. Right. So metals in the Earth's crust. What is Earth's crust? What is that? So the surface of the earth. Surface of the Earth. Very good. So metals in the Earth's crust. We get some metals from the sea, but most metals Earth's crust is hard outer layer. Earth's hard outer layer, and inside that you will get lava and stuffs, which are soft layers, right? The crust is commonly made of compounds. So what we will not go in line by line. Rather, if we want to see what is present in the atmosphere and the on the Earth's crust, these are the metals and non-metals composition. You see, oxygen is about 45%. From where it comes? It's not oxygen, atmospheric oxygen. It's not atmospheric oxygen, that is oxygen in the form of gas we are discussing. It's in the Earth's crust, oxygen element. How much? 45%. And silicon is 27%. Silicon is 27%. এসি কমাই দিব আইসেই অনেক কম তো কত দেয়া যায় 28 ডিগ্রি নরমালি তুমি এসি দেখবা হচ্ছে মানুষ 20 ডিগ্রিতে স্পেশালি হাফিজ স্যার 20 ডিগ্রি 16 রাইট মাই ওয়ান ইজ 28 ডিগ্রি তোমার তাহলে ফিভার আছে okay so oxygen is 45%. What type of oxygen? Not gaseous oxygen, element on the Earth's crust, right? And silicon is 27%. Why? You know, it's because of silicon dioxide. Because on the Earth's crust, what is silicon dioxide? 2 moles of silicon. What is silicon dioxide? Do you know this? What is silicon dioxide? Anyone? While extracting the metals, we don't need this one. We need what? We extract the metals from this compound, the silicon. No. Silicon and oxygen both are non-metals. I'm saying what is the composition? What are the elements present on the Earth's crust that we are discussing before we enter metal extraction? You get the point? Okay. I'm saying oxygen has highest percentage, 45%, and silicon is 27% in the Earth's crust. Why? We are not discussing atmospheric oxygen. But why that? Because of this, mainly this compound. What is the name of this compound? Do you know silicon dioxide? What is that? Anyone? What is silicon dioxide? No one knows, right? It's sand. তাহলে Earth's crust এ সবচেয়ে বেশি তো স্যান্ডই আছে, তাই না? বালি, পুরো পৃথিবীটার মধ্যে শুধু বালি, রাইট? তাহলে এর জন্য since sand is silicon dioxide, that's why silicon is 27% and oxygen is present in many other compounds like aluminum oxide, iron oxide, which we can find on the Earth's crust as metal ore. Ore we'll discuss later on. And from the metals, you see aluminum has the highest percentage, which is 8%. And iron is 6%. You see, aluminum and iron, one of the very two very most important metals. Aluminum is 8% and iron is 6%. Calcium, magnesium, sodium, potassium, all other metals including the non-metals is only 2%, right? So aluminum is the most abundant metal in the Earth's crust, and second most abundant is iron. Two non-metals which are most abundant, oxygen and silicon. Why? Because of sand. Because sand is most abundant on the Earth's crust. এগুলো কিন্তু একটা মেমোরাইজ করা দরকার নেই। Sir, is sand a metal? এত সাউন্ড কম কেন? Sir, is sand a metal? এই তোমার সাউন্ড বাড়াও। Sir, আমি ট্রাফিকে। এই গাড়ির সামনে রে। স্যান্ড মেটাল হবে কেন? স্যান্ড তো সিলিকন ডাইঅক্সাইড। মেটাল কি একটা কম্পাউন্ড কি মেটাল নাকি? এটা তো একটা কম্পাউন্ড। Non-metal and non-metal. What type of compound is this? Covalent or ionic? Covalent. Definitely covalent, right? Covalent, right? Okay. So sand is not a metal. Sand is a compound.
silicon dioxide. আচ্ছা, aluminium is the most abundant metal. Iron আমরা main specially aluminium is very important. বার্গারের ওই ইয়া থেকে শুরু করে বার্গারটা যেটা দিয়ে কভার ইয়ে করে দেয় কি ফয়েল, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল, ওইটা থেকে শুরু করে many structure including laptops and watches and many other stuffs, aircraft body সব হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম মেটাল দিয়ে তৈরি, right? Definitely there are alloys, many other things are mixed, but aluminum is there, so aluminum is very important. আমরা ফুল এক্সট্রাকশন প্রসেস দেখবো অ্যালুমিনিয়াম মেটালের ইন্ডাস্ট্রিতে অ্যালুমিনিয়াম কিভাবে এক্সট্রাক্ট করে এটা আমরা দেখবো। আমরা নাম্বার 1 এ দেখবো হচ্ছে আয়রন। আয়রন কিভাবে এক্সট্রাক্ট করে? আয়রন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা যে বিল্ডিং এ বসে আছি আয়রন, and iron is required for many other stuffs, and iron is so heavy, right? But iron এই বিল্ডিং এ যে রড ইউজ করা হয়েছে, এই আয়রনটা কি পিওর আয়রন মেটাল? কি অ্যালয়, ভেরি গুড, অ্যালয়। তার মানে তুমি যদি পিওর আয়রন মেটাল দিয়ে তৈরি করতা তাহলে হচ্ছে তোমার উঠা লাগতো না, এমনিতেই এটা ভাঙা পড়ে যেত। বিকজ পিওর মেটালস আর ভেরি সফট, রাইট? পিওর মেটালস আর সফট। আমরা যখন এটাকে অ্যালয় করি, ইভেন দ্য জুয়েলারিজ, আমি আগেও বলছি, ইলেকট্রোলাইসিসও বলছি, jewelries, you cannot use jewelry in 24 carats, which is a pure jewelry, pure form of jewelry you cannot use. Why? Because pure metals are always very soft. তাহলে আমি যখন এটার মধ্যে একটু impurity add করতেছি, it is 22 carat, 21 carat and 18 carats. 18 carat দিয়ে দেখবা অনেক ভালো ডিজাইন হয়, 22 carat দিয়ে দেখবা খুব ভালো ডিজাইন হয় না। দেখবা এই গোল্ড জুয়েলারি গুলা দেখতে সুন্দর না। তোমরাও জানবা আস্তে আস্তে। When you will marry, you will know. কিনতে হবে তো তোমার নিজের, বুঝা কিনতে হবে। 22 ক্যারেট দিয়ে খুব ভালো। তাই নাকি? লাইফ এত ইজি না কিন্তু। ওকে, তাহলে অ্যালুমিনিয়াম আমরা নাম্বার 2 তে দেখবো, এন্ড আয়রন দেখবো নাম্বার 1 এ। আরেকটা মেটাল আমরা দেখবো খুব ছোট, জিঙ্কের এক্সট্রাকশনটাও একটু দেখবো। তাহলে এই তিনটে এক্সট্রাকশন মেইনলি আমরা এই চ্যাপ্টারে দেখবো। সো আমাদের এই চ্যাপ্টারের অবজেক্টিভ হচ্ছে তিনটা জিনিস: আয়রন এক্সট্রাকশন ইন ডিটেইল, অ্যালুমিনিয়াম এক্সট্রাকশন ইন ডিটেইল, জিঙ্ক এক্সট্রাকশন moderately detailed, and last of all we'll see the uses of different metals, which is basically your part. ওই একটু ইউজেস গুলো খেয়াল রাখতে হবে, নট মেমোরাইজেশন দরকার নাই, আমরা এমন ভাবে বলবো যাতে তোমাদের খেয়াল থাকে, রাইট? Before we enter metal extraction, আমাদের metal extraction এর কিছু টার্ম আমাদের জানা দরকার। নাম্বার 1, আচ্ছা আমি একটু হোয়াইট পেজ নিই। হোয়াইট বোর্ড দেখা যায় অনলাইন? অনলাইন হোয়াইট বোর্ড দেখা যায়? Yes sir, দেখা যায়। Yes, sir. Okay, thank you. Extraction of metals, তাহলে কিছু টার্ম আমাদের জানা দরকার। নাম্বার 1, ওর। What is that? It's the stone of metals, right? Rock of metals, right? Rock from which metal can be extracted. Metal can be extracted. Naturally found, the rock is naturally found. You can find them in the nature. So this is the very crude form of metal from which we'll extract the metal. Normally তুমি কি দেখবা? আসলে তুমি দেখবা মাটি। তুমি একটা মাউন্টেন কাইটা নিয়ে আসলা, ওই মাউন্টেনটা কেন কাইটা নিয়ে আসছো? বিকজ ওইটার মধ্যে আয়রন মেটালের কম্পাউন্ড দিয়ে ভরা। তুমি একটা মাউন্টেন কেটে নিয়ে আসলা, বা হচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে কিছু মাটি টাটি কাইটা নিয়ে আসলো, ওই মাটিটা কেন কাইটা নিয়ে আসছো? ওই মাটিটার মধ্যে সে অ্যালুমিনিয়াম মেটাল ভরা। ইটস ভেরি রিচ ইন অ্যালুমিনিয়াম মেটাল। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? তুমি কিন্তু আনবা, কিন্তু দেখবা ট্রাক দিয়ে মাটি নিয়ে যেতেছে, কিন্তু এটা কিন্তু আসলে মাটি না, ওটা কি? ওটা মেটালের ওর। ওটার মধ্যে অনেক রিচ মেটাল আছে, ওটা আমরা এক্সামাইন করছি। এখন ওই মাটিগুলা কাইটা কাইটা নিয়ে আসছি ইন্ডাস্ট্রিতে আইনা, স্যান্ড গুলাকে সরায়া মেটাল গুলাকে কালেক্ট করবো। মানে মেটাল কালেক্ট করবো না, বেসিক্যালি কি কালেক্ট করবো দেখো। নাম্বার 1 হচ্ছে ওর, নাম্বার 2 হচ্ছে মিনারেল। মিনারেল কি?
is a compound from which metal are extracted. মিনারেলটা কোথা থেকে পাবো? এই যে ওর থেকে মিনারেলটা পাবো। ওর তো কি স্যান্ড ট্যান্ড সহ সব ইম্পিউরিটি একসাথে, বাট ওইখান থেকে মেইন যে মিনারেলটা যেটা থেকে আমি মেটালটা কালেক্ট করবো, আমি এক্সাম্পল দিতেছি বুঝবা, ইউল আন্ডারস্ট্যান্ড। মিনারেল, দ্যাট ইজ মিনারেল, রাইট? ওকে, নাম্বার 3, from mineral what will extract? The metal itself. That is the roadmap. কি করবা? ধরো তোমরা 4-5 জন মিলে একটা ইন্ডাস্ট্রি দিবা, তোমরা গিয়ে হচ্ছে খুঁজে বের করবা যে আয়রন মেটাল রিচ প্লেস কোনটা বাংলাদেশে, কোথায় আয়রন মেটাল রিচ হইতে পারে বলো তো? লাল মাটি, রেড কালার মাঠ যেখানে বেশি, মাটি লাল কালার হয় কেন? বিকজ অফ আয়রন। তোমাকে এটা দেখা বোঝা দরকার যে গাজীপুর টাজীপুর সাইড, এরপর হিল ট্র্যাক যেগুলা, ওইখানে লাল মাটি পাওয়া যায় না। ওই মাটি লাল কেন? বিকজ এই যে তোমার আমার মতো যারা বিল্ডিং বানাইছিল ওর আয়রন নিয়ে কাজ করছিল অনেক বছর আগে, ওদের ওগুলা হচ্ছে আস্তে আস্তে দ্য সিভিলাইজেশন ডেস্ট্রয়েড, বাট দ্য মেটাল রিমেইনস কোথায়? মাটির মধ্যে। বোঝা যায়? সো সে ফর এক্সাম্পল একটা আমরা ফার্স্টে আয়রন মেটাল নিয়ে বলি, হেমাটাইট। Hematite is the ore of iron, iron ore. কি নাম একটু বলো সবাই? আয়রন ওরের নামটা কি? 1 মার্ক। কত মার্ক? 1 মার্ক। কি নাম আয়রন ওরের? হেমাটাইট। হ্যাঁ, এই হেমাটাইট থেকে তুমি যেটা পাবা এটা হচ্ছে Fe2O3, এটা হচ্ছে আয়রন অক্সাইড। এটা হচ্ছে তোমার মিনারেলটা যেটা থেকে তুমি মেটালটা বানাবা, আয়রন অক্সাইড, আয়রন 3 অক্সাইড বেসিক্যালি। আর কত অক্সাইড সবাই বুঝতেছো? এটা আয়রন 3 অক্সাইড। দেখো 3টে অক্সিজেন হচ্ছে 6-, তাহলে এটাকে 6+ হইতে হবে, রাইট? তাহলে 2 কে যদি 6+ দিয়ে ডিভাইড করো তাহলে কি থাকতেছে? 3+ ইজ দ্য অক্সিডেশন স্টেট অফ আয়রন, তাহলে আয়রন 3 অক্সাইড। আয়মান কি হয়েছে? ঘুমাও কেন? তাহলে কি? তুমি এখানে বসো দেখি, আমি এইভাবে তুমি যেভাবে মাথা নিচের দিকে দিয়েছিল এভাবে দিয়ে থাকি, দেখি তুমি কিভাবে ক্লাস নাও। Right. Do you understand? It's iron 3 oxide. Why? Do you understand? Iron 3 oxide last class যারা ওই যে স্পেশাল ক্লাস যারা করছো তারা কিন্তু এটা আরো ভালো করে মনে রাখা উচিত। Fe2O3. Why iron is 3+ here? Do you understand? 3টে অক্সিজেন হচ্ছে 6-, তাহলে এটাকে 6+ হইতে হবে। 2 দিয়ে if you divide it is 3+, right? Okay, so দেখো হেমাটাইট is the ore, iron oxide is the mineral, and iron oxide থেকে কি পাবো? কি এক্সট্রাক্ট করব? মেটাল। তাহলে ore, mineral, metal, that is the roadmap. তোমরা 5 জন গেলা, গিয়া কিছু মাটি টাটি কাইটা নিয়ে আসলা, আইনা তোমার ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকাইলা, ওইখান থেকে স্যান্ডটাকে বাদ দিয়ে impurity, you will remove the impurities, you will collect the iron oxide one. This is very precious for you. The iron oxide one you will collect, and all the impurities you will get rid of, right? That iron oxide you will do something in order to get the iron metal, and that you will do something, that something will describe what you will do, right? এটা আমরা describe করব যে iron oxide থেকে আমরা iron metal কিভাবে পাবো। Do you understand the roadmap? And all the metals are extracted in this fashion. Ore will be collected. From the ore you will get the main mineral which is required for the extraction, and if you get the mineral then it's easy to get the metal by chemical reaction. ঠিক আছে? বুঝা যায় এটা roadmap? So if it is say আমরা তো আয়রন এক্সট্রাকশন বললাম, আরেকটা কি এক্সট্রাকশন বলছিলাম? অ্যালুমিনিয়াম এক্সট্রাকশন। তাহলে অ্যালুমিনিয়াম এক্সট্রাকশনে এটা হচ্ছে ধরো আয়রন এক্সট্রাকশন নাম্বার 2। অ্যালুমিনিয়াম এক্সট্রাকশনে what is the ore? Very good.
bauxite is the ore. হ্যাঁ এই নামগুলো কে দিছে hematite and bauxite? কে who gave? মানুষ দিছে তাই না? And a bauxite and hematite, these are not chemical name কিন্তু these are name মানে just মানে মানুষ যেটা দিছে ওইটা sunny, right? Bauxite. From bauxite, what is the mineral you will get? Aluminum oxide, and from aluminum oxide you will get aluminum. Huh? BAUXIT. তোমরা কি জানো যে বক্সাইটে সবচেয়ে রিচ কে পুরো ওয়ার্ল্ডে? অ্যালুমিনিয়াম মেটালে একটা কান্ট্রি যদি রিচ হয় তাহলে ওই কান্ট্রি আর কিছু লাগে? সারা পৃথিবীতে অ্যালুমিনিয়াম সেল করবে তাই না? লট অফ মানি, রাইট? যাদের ডায়মন্ড বেশি তারা তো আর তুমি কি জানো বক্সাইটের রিচ সবচেয়ে কে? আটলান্টিকের একদম ইয়েতে আফ্রিকান একটা ল্যান্ড গুনিয়া, you know গুনিয়া or গিনিয়া, পাপুয়া নিউ গিনিয়া, গিনিয়া, ভেরি পুয়ার, বাট ওদের ওরা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বেশি বক্সাইট ইয়ে করে, প্রডিউস করে, মানে সবচেয়ে বেশি রিচ ইন বক্সাইট ওর, সবচেয়ে ওয়ান অফ দ্য পুয়ারেস্ট কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, বাট ভেরি রিচ ইন বক্সাইট, নাম্বার ওয়ান। ওদের সেকেন্ড রিচ ওরা কিসে জানো? গোল্ড। থার্ড রিচ মানে থার্ড রিচ এলিমেন্ট কি আছে ওদের? ডায়মন্ড। বাট দে আর দ্য পুয়ারেস্ট কান্ট্রি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড because America is rich and French is rich because they can utilize it এটা না, because তাদের পলিটিক্যাল ম্যানুভার পুরোটা করে হচ্ছে কিছুদিন ফ্রেঞ্চ করছে মাঝখানে, মানে ওরা কলোনি ছিল, ফ্রেঞ্চ কলোনি ছিল অনেক আগে থেকে। ফ্রেঞ্চ এক্সট্রাক্টেড অল দেয়ার, এখন পর্যন্ত এই 2021 এ আরেকটা আমেরিকান মানে ফ্রেঞ্চ কু হয়েছে, এই 20-25 বছর ধরে আমেরিকা হচ্ছে এগুলো নিছে সব, বক্সাইট এন্ড ডায়মন্ড এন্ড গোল্ড, সব মাইন গুলো ওরা কন্ট্রোল করতো লাস্ট 25 ইয়ার্স। এখন আবার এই যে ফ্রেঞ্চ কু করছে, এখন আমেরিকা অনেক চিলাচিলি করতেছে। সো বাট এই ল্যান্ডের মানুষগুলো খাইতে পারে না। প্রেসিডেন্ট তোমারে প্রেসিডেন্ট বানাই দিব, তুমি হচ্ছে তোমাকে ভালো রাখবো, সি তোমাকে সব দিব, অল ফ্যাসিলিটিস, বাট তুমি তোমার বক্সাইট আর এই যে ডায়মন্ড ওর আর গোল্ড ওর গুলা আমাকে ইয়ে করতে দিবা, আমার কাছে চিপ প্রাইসে লিখে দিবা। তোমাকে তো এই জন্য আমি এখানে বসাই নাই, তাই তো। সৌদি আরবে কি অবস্থা? এই যে কাতার, সৌদি আরব, এই যে ইয়েগুলা ওই টুপি পরা যে লোকগুলা ঘুরে, শেখ গুলা, কি মানে হোয়াট ইজ সৌদি আরব এন্ড হোয়াট ইজ দ্য কিংস অফ কাতার, সেম পলিটিক্স। তুমি আমার অয়েল দিবা, তুমি থাকবা, আদারওয়াইজ নাই। হ্যাঁ, তো হায়ার করছি তো, সব এগুলো সব আমি কন্ট্রোল করি। সাদ্দাম হোসেন জাস্ট একটা কথা বলছিল, সাদ্দাম হোসেন একটা কথা বলছিল যে আমি আমার ফুয়েল মানে অয়েল আমি আর ডলারে বিক্রি করবো না, আমি পাউন্ডে বিক্রি করবো, ইউরোতে বিক্রি করবো। জাস্ট এই একটা কথার জন্য ইরাকের সব মানুষ মেরা বলাইছে আমেরিকা। ইউ গেট দ্য পয়েন্ট? কেন অ্যাটাক করছে? এত বছর অ্যাটাক করলো না, হঠাৎ অ্যাটাক করে কেন? একটাই রিজন, অয়েল। বুঝছো? তো এর জন্য বললাম যে এত অয়েল লাগবে, এত যার টাকা লাগে তার অনেক বেশি টাকা লাগে। ডোন্ট ইউ নো দ্যাট? স্যার সব কুইকলি বাংলাদেশে অয়েল এন্ড শিপ, মনে করো তুমি একটা শিপের মালিক, তুমি চিটাগাং সবচেয়ে রিচেস্ট চিটাগাং কোনো রিচ নেই, অতিরিক্ত রিচ, আর নালে মিডল ক্লাস, মানে রিচ নরমাল নাই, অতিরিক্ত। তারা কি করে? একটা শিপ, জাস্ট ওয়ান শিপ, মিডল ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, এই ব্যাপারটা এরকমই। বুঝছো? চাকরি, ওই মানুষ কি চাকরি খোঁজে। হোয়াট ইজ চাকরি? চাকরি মানে ইউ আর চাকর, দ্যাটস ইট। মানে তোমার টাই থাকুক আর তুমি যত ভালোই বুট শুট পরো, তুমি হচ্ছে ইউ আর নট এট টাই, মানে ইউ আর নট এট। বুঝছো? ওকে, হোয়াট এভার। সো যেটা বললাম এগুলো জানা দরকার যে গিনিয়া ইজ দ্য রিচেস্ট প্রডিউসার অফ বক্সাইট, বাট ইট ইজ দ্য পুয়ারেস্ট কান্ট্রি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। Aluminum oxide is the mineral from which from bauxite, and aluminum metal you will produce for that.
from that, right? So do you understand? Ore you will collect, then from the ore you will extract the mineral, and from the mineral you will extract the metal. That's how it goes. তোমরা ইয়ে অনলাইনে যারা আছো একটা স্ক্রিনশট রাখতে পারো চাইলে। The message will be কি জানো কি বলে ইয়েতে ওই কি জানো একটা মুভি আছে না টম ক্রুজের মিশন ইম্পসিবল কি যেন বলে না the message will be diminished within 10 seconds next 10 seconds right destroyed এরকম কিছু একটা বলে right okay fine এখন যেটাতে আমরা যাইতেছি আয়রন এক্সট্রাকশন ফাইন আচ্ছা বিফোর আয়রন এক্সট্রাকশন আর কিছু আছে নাকি একটু দেখে নিতে হবে তাহলে এই এটা ইজ গন ইজ ডান ও আচ্ছা হ্যাঁ এটা ডিসকাস করতে হবে মেটাল ওরস এই দেখো যেগুলো বললাম সোডিয়াম ক্লোরাইড রক সল্ট সোডিয়াম ক্লোরাইডের ইয়ের নাম কি সোডিয়াম ক্লোরাইড ইজ দ্য মিনারেল এখান থেকে তুমি কোন মেটাল এক্সট্রাক্ট করবা আরে না সোডিয়াম মেটাল এক্সট্রাক্ট করবা তাই তো মিনারেলটা কি সোডিয়াম ক্লোরাইড পাবা কোথায় রক সল্ট rock salt is the ore of sodium chloride. ভেরি গুড আর সোডিয়াম ক্লোরাইডটা তাহলে কি মিনারেল তাই না সেম দেখো বক্সাইড ইজ দ্য ওর ফ্রম হুইচ ইউ উইল গেট অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এন্ড অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড উইল গিভ ইউ অ্যালুমিনিয়াম মেটাল এন্ড ইউ উইল সেল ইন দ্য মার্কেট আর গোল্ড কি গোল্ড ইজ আনরিঅ্যাক্টিভ তাহলে তোমার গোল্ড মাইন আছে মানে কি মানে তোমার কাছে তোমার তুমি একটা জায়গায় গোল্ড মাইন পাইলা মানে কি ইউ ডোন্ট নিড টু ডু এনিথিং জাস্ট একটু ফুটো দিবা শেষ ইটস পিওর গোল্ড মানে গোল্ড তো আনরিঅ্যাক্টিভ it will not combine with anything তুমি গোল্ড মাইন মানেই হচ্ছে AU এই এলিমেন্ট জাস্ট এটাতে এই এলিমেন্ট আছে আর যেগুলো আছে দিস আর মিক্সচার তুমি একটু ধুয়ে নিবা তাইলেই হবে বুঝছো বক্সাইড yes it's expensive in the sense যে ওটা থেকে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড পাবা অ্যালুমিনিয়াম মেটাল পাবা অ্যালুমিনিয়াম মেটাল তো তোমার সব জায়গায় লাগে তুমি তোমার তোমার একটা অ্যালুমিনিয়াম মেটালের ইন্ডাস্ট্রি আছে so you are one of the very rich in the whole world right এগুলো তো অনেক ইম্পর্টেন্ট মেটাল আচ্ছা whatever এখন to mine or not to mine এটা দেখো এটা একটা না not coal mine এটা একটা copper mine তো এটা অনেক দূর থেকে নেয়া দেখতেছো সো এইখানে হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন মানে এইটার আশেপাশে কোথাও ধরো কপারের ওর আছে and they are taking this in the industry and that's how it goes okay whatever to mine or not to mine এটা মানে কি যেমন ধরো তোমরা হচ্ছে আয়রন মেটাল এক্সট্রাক্ট করবা তো তোমরা একটা জায়গায় রেড মার্ক পাইলা তাহলে এখানে আয়রন মেটাল থাকতে পারে সো ইউ আর অ্যানালাইজিং সে ফর এক্সাম্পল 1 কেজি মার্ক নিলা or say 100 কেজি মার্ক নিলা নিয়ে এখান থেকে দেখলা how much how much gram or kg of iron is present there এটা এক্সট্রাক্ট করে দেখলা আগে স্যাম্পলিং করলাম স্যাম্পল কালেক্ট করলাম তাহলে র্যান্ডম স্যাম্পলিং করে তুমি যদি দেখো যে না খুব ভালো 100 কেজি থেকে অনেক ভালো একটা অ্যামাউন্টে আয়রন মেটাল পাওয়া যাইতেছে তাহলে তুমি এখান থেকে মাইন করবা তাহলে লাভ হবে আদারওয়াইজ লাভ হবে না তো তোমার যদি প্রফিট না হয় তাহলে তুমি ওইখান থেকে মাইনিং করবা না এর জন্যই বলতেছে টু মাইন অর নট টু মাইন তোমার কি মাইন করা উচিত মানে মাইনিংটা করা উচিত নাকি করা উচিত না দ্যাট ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড ফার্স্ট ক্লিয়ার এটা কি বোঝা যায় কথাটা সো you know chemistry you know physics but at the end you need to be a businessman মানে বিজনেস তুমি কেন করো লসের জন্য তো করবা না প্রফিটের জন্য করবা রাইট সো প্রফিট মানে তুমি আগে তোমাকে অ্যানালাইজ করা লাগবে যে প্রফিট হবে কিনা দেখো how much ore is there that is the first thing you need to analyze how much metal will get from it right then are there any special problems about getting the ore out যেমন ধরো আমাদের দেশে একটা খুব ভালো আমাদের তো কোলের মাইন আছে একটা বড় পুকুরিয়া হ্যাঁ কোল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রাইট গ্রাফাইট পুরাটাই সো আমাদের দেশে একটা মাইন আছে এটাতে এই বড় পুকুরিয়ার রেট চেয়ে এটা অলমোস্ট 3 টাইমস লার্জার কোল মাইন বাট এখান থেকে কোল এক্সট্রাক্ট করাটা খুবই ডেঞ্জারাস সো গভর্নমেন্ট ইজ নট মাইনিং ফ্রম দ্যাট রাইট How is it dangerous? that you need to analyze মানে
ওইটা তো আর আমি ডিটেইল পড়ি নাই, আমি জাস্ট এটা নিউজটা জানি আর কি, যে ওইটা অলমোস্ট 3 টাইমস বড়, বাট ওইটা থেকে এক্সট্রাক্ট করাটা খুবই বিপজ্জনক। সো এনি স্পেশাল প্রবলেমস আর অ্যাসোসিয়েটেড, রাইট? Then how much will it cost to mine the ore and extract the metal from it? So costingটা তোমাকে দেখতে হবে, যে ওইখান থেকে এক্সট্রাক্ট করতে, আনতে, ট্রান্সপোর্টেশন, এটা সেটা, এরপর তোমার যে ইয়ে থাকবে, এরপর মোরওভার লেবারস কি অ্যাভেলেবল কিনা, চিপ লেবার পাওয়া যায় কিনা। যেমন ধরো আমাদের দেশে গার্মেন্টস সেক্টর বুমিং, কেন জানো? চিপ লেবার্স, মানুষকে খাটানো যায় খুব কম টাকায়, 5,000 টাকা বেতন দিলে মানুষ খাটে, রাইট? এর জন্য ইটস গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি ইজ বুমিং, বাট গার্মেন্টস ইজ নট অ্যান ইন্ডাস্ট্রি। এটা জাস্ট কি জিনিস, আগে ওই যে রাজা বাদশারা হচ্ছে দাস ভাড়া করতো, এখন হচ্ছে কিংরা এখানে চলে আসে আর এখান থেকে দাস ভাড়া করে। বাট পিপল আর ড্যান্সিং যে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি ইজ বুমিং। গার্মেন্টস ইজ নট অ্যান ইন্ডাস্ট্রি, এটা হচ্ছে তুমি একজন চাকর, তার কাপড়টা তুমি বুনে দিতেছো, দ্যাটস ইট। তুমি যদি নিজে এভরিথিং ইফ ইউ কুড ম্যানুফ্যাকচার ফ্রম দ্য ইয়ে to the last thing and you could export, then it's fine. তুমি সব কোম্পানি দেখো, এডিডাস আইসাও বাংলাদেশে বিল করে। তোমার বাইরে থেকে যারা আসে আমাদের ইউকে আমেরিকা থেকে, দেখবা লেখা মেড ইন বাংলাদেশ, এখন সবকিছুর মধ্যে মেড ইন বাংলাদেশ, কারণ চিপ লেভেলস। এইগুলা যদি ওদের ওইখানে করা লাগতো, ওরা তো একটা আমরা তো বাসায় 2 টাকা ইনকাম করি না, বাসায় কাজের লোক রাখো তো গিয়া, বাইরে গিয়া কাজের লোক দেখি কেমন পারো। তুমি যা স্যালারি পাবো ওরে তাই স্যালারি দেবে, তাহলে তুমি কেমনে কাজের লোক রাখবা? সো চিপ লেবার্স। সো when you are businessman you need to be very cruel, so you need to look for cheap labors. একটা ভিলেজের আশেপাশে যদি তুমি এরকম একটা ইয়ে দাও, তাহলে তুমি চিপ লেবার্স পাবা। হ্যাঁ, না না, হারাম কেন? মানে ইফ একটা রিক্সা পুলার যদি রাজি হয় তোমাকে এখান থেকে 5 টাকা দিয়ে রাজলক্ষ্মী নিয়ে যাবে, ইটস হালাল ফর ইউ, টু গেট দ্য পয়েন্ট। এখন তুমি ভাড়া 20 টাকা, তুমি ভাড়া ঠিক করলা না, গিয়া বলতেছো 10 টাকা দিবা, ইটস নট অ্যালাউড, দিস ইজ হারাম। ও যদি 30 টাকা চায় 30 টাকাই দেওয়া লাগবে, কারণ তুমি তো ভাড়া ঠিক করো নাই। হ্যাঁ, কথা বলে উঠতে হবে, মানে ইউ নিড টু ফিক্স দ্য ওয়েজ বিফোর ইউ নো, মানে হ্যাঁ ওয়েজটা ঠিক করতে হবে আগে। ফাইন, ঠিক আছে এইটুকু। সো কস্ট টু মাইন দ্য ওর অর এক্সট্রাক্ট দ্য মেটাল। সো কস্ট দেখতে হবে, দ্য কস্ট উইল ইনক্লুড রোড ইনফ্রাস্ট্রাকচার কেমন আছে, বিল্ডিংস কেমন আছে, মাইনিং ইকুইপমেন্টের মাইনিং ইকুইপমেন্ট আনা নেয়া প্লাস সবকিছু মিলে এটা কেমন লাগবে, দ্য এক্সট্রাকশন প্ল্যান্ট, transport, fuel, chemicals, and wages. Wages, everything you need to consider, because এগুলো সবকিছু will include যে তোমার ম্যানুফ্যাকচারিং এর আগে র ম্যাটেরিয়াল প্রডিউস করতে, বা তোমার তুমি যত মানে বিজনেস একটা কথা আছে, চিপার ইউ ক্যান বাই, গ্রেটার ইউ ক্যান হ্যাভ প্রফিট। হ্যাঁ, তুমি যদি একটা জিনিস ধরো, এই জিনিসটা আমিও বিক্রি করি, ও বিক্রি করে, তাই না? এখন ও যদি এটাকে কম টাকায় ম্যানুফ্যাকচার করতে পারে, আমিও ধরো 100 টাকা বিক্রি করি, ও 100 টাকা বিক্রি করে, কিন্তু ও ধরো 99 টাকা 98 টাকা বিক্রি করতে পারবে যদি ও কম টাকায় এটাকে ম্যানুফ্যাকচার করতে পারে। হ্যাঁ, সো তুমি কিন্তু সিন্স কম্পিটিটিভ মার্কেট, তুমি কিন্তু বেশি টাকা বিক্রি করতে পারবা, মানুষ কিনবে না। 1 টাকা 5 টাকা কম হইলো, আমরা তুমি যে অনলাইনে অর্ডার দাও, যেটা 5 টাকা কম ওইটা অর্ডার দিবা, যদি ইফ দ্য থিং ইজ সেম, রাইট? সো তুমি যত কম টাকায় ম্যানুফ্যাকচারিং করতে পারবা, সো ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট ইনক্লুডস ওয়েজেস, কেমিক্যালস, ইলেকট্রিসিটি কস্ট, এভরিথিং, লেবার কস্ট। একটা লেবারকে যদি তুমি 1 টাকা করে কম দাও পার ডে, এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ইটস বিগ। আর ইন্ডাস্ট্রিতে এগুলো খুব ম্যাটার করে। ইভেন 0.02 পয়সা মানে টাকা, মানে সাম 2 পয়সা, এটা যদি তুমি বাঁচাইতে পারো, 1 বছরে তুমি কয়েক কোটি টাকা বাঁচাইতে পারো। দ্যাট ইজ হাউ ইট গোস। এর জন্য মানে যেগুলো একটু কিপটা টাইপের বিজনেসম্যান, এদের কোম্পানিতে তুমি যদি জব করো, তোমার খবর আছে, একদম চিপা ফালাবে তোমার। একটা বোতলে যদি আমি 1 সেন্ট করে এক্সট্রা রাখি, তাহলে 20 অথবা 80,000 এর বোতল পেলে তো অনেকটা। ওইটাই বলতেছি। সো হাউ মাচ উইল উই বি এবল টু সেল দ্য মেটাল ফর? মেটালের দাম কেমন হবে?
তার মানে আমার আমার কস্টিং কেমন আর আমি বিক্রি করতে পারবো কেমন টাকায়, এই দুইটার ডিফারেন্স হচ্ছে আমি ইজ ইট ওয়ার্দি টু গো অ্যাহেড অর নট, আমি কি আসলেই এটা মাইনিং এ যাওয়া উচিত কিনা। ডু গেট দ্য পয়েন্ট? এগুলা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। শুধু ধরো আয়রন এক্সট্রাকশন পড়া দিলাম, লাভ নাই কিন্তু। আমি কিন্তু ডিরেক্টলি আয়রন এক্সট্রাকশনে ঢুকে যেতে পারতাম।